बहुत वार टर्मिनोलॉजी जिन्हों असी परिभाषा कहते हैं और नैरेटिव ये हकूमतां सिरजदियां ने अपने मीडिया के राही। एक जमाने प्रिंट मीडिया सी, फिर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अज सोशल मीडिया का भी दौर है। तो जाने अनजाने साडा भी एक तबका उही डेफिनेशनस, उही नैरेटिव, कई बार उही शब्दावली इस्तेमाल करन लग जाते हैं। जिवें ऑपरेशन ब्लू स्टार, मैनू बहुत बार इत्थे चंगे चंगे लोग जिहड़े पंजाब की साडी वड्डी लीडरशिप दे ने उन्होंने मैनू प्राइवेटली कहना पिया कि ये दुश्मन का नैरेटिव है। उन्होंने ये नाम दिता है कि जदों 1974 दे विच पहला एटॉमिक धमाका साडे पंजाब के पछवाड़े पोखरान राजस्थान दे विच इंदिरा गांधी करदी है, तो उसका कोड नेम रखा जाता है स्माइलिंग बुद्धा। तो जदों अटल बिहारी वाजपेयी मई 1998 दे विच उसे ही पोखरान दे विच 5 बम धमाके करदे, एटॉमिक पावर भारत 74 च डिकलेयर हो गई सी, तो उसका नाम रखा जाता है लाफिंग बुद्धा। जिथे बुद्ध ने अपना पहला मैसेज दिता है, जिथे बुद्ध ने कहा मैं ब्राह्मण को नहीं मानता, उन्हें टोटल रिचुअलिज्म ब्राह्मण का रिजैक्ट किया है। और वो बुद्ध धर्म जिन्हें 1000 साल लगभग उस धरती के उत्ते जिन्हों ये ग्लोरीअस हिस्टरी कहते हैं, माड़ी मोटी कनिष्का तो लैके अशोका तक, ये बुद्ध पीरीयड है जिस दे विच तब्दीली हुंदी है, पर ब्राह्मण ने बुद्ध नूं कदे मुआफ नहीं किया है। अज भी जिन्होंने ये प्राचीन मंदिर कहते हैं, बहुत सारे बुद्ध पीरीयड दियां मोनेस्ट्रीज ने, मठ ने, उन्होंने जो बुद्ध की मूर्ति बाहर सुट के अंदर शिवलिंग रख दिता जाता है और डिकलेयर कर दिता जाता है कि ये साडा प्राचीन मंदिर है। पर जिस ब्राह्मण के नाल साडा वाह है वो मुगलों तो ज़्यादा जालम है, अंग्रेज़ों तो ज़्यादा चलाक है। तो इस दे वो सारे 4000 साल के पिछोकड़ नूं समझना होएगा। ना इन्होंने बुद्ध नूं मुआफ किया, ना गुरु नानक साहब की उस अकाली विचारधारा नूं एक अकाल नाल जोड़ना, नीवियां नूं गल नाल लाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज 31 अक्तूबर का वो दिहाड़ा आ जदों भारती हुकूमत दी उस महाराणी नूं खालसा पंथ दे महान योद्धियां ने सज़ा जाफ्ता किया, जिन्हें जून 1984 विच सचखंड श्री दरबार साहिब ते 37 होर गुरधामां दे उत्ते हमला करके निर्दोष संगतां नूं, बजुर्गां नूं, बच्चिआं नूं, बीबियां नूं दा कतलेआम कीता अते गुरधामां दी बेअदबी कीती है। उस बेअदबी जून महीने तो लैके सिख पंथ अपने अंदर एक अरदास करदा सी, कोई सुखा सिंह महताब सिंह दा वारस आवे, इस जालम हुकूमत नूं जो इन्हां ने साडे नाल कीता इहदी बनदी सज़ा दित्ती जावे। पंथ दीआं अरदासां सुणन तो बाद ते सतगुर सच्चे पातशाह ने बख्शिश की शहीद भाई बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह हुणां ते, जिन्हां ने उस पाप करन वाली उस बीबी नूं जिन्हें भारती हुकूमत भारती फौजां नूं सचखंड श्री हरमंदर साहिब भेजिया है, उत्थे संगतां दा कतलेआम होया, गुरधामां दी बेअदबी हुई है। उस पाप दी सज़ा देण लई खालसा पंथ दे वो मरजीवड़ियां ने 31 अक्तूबर का दिन चुनिया, सवेर दे समय इस बीबी नूं इहदे कर्मां दी सज़ा दित्ती है। अज दा दिहाड़ा वो धर्मी लोगों की जय जयकार का दिहाड़ा है ते उस पापण का नाश करन दा दिहाड़ा है। अज सिख कौम के सिर दे उत्ते पग द्वारा सजाई अज दे दिन भाई सतवंत सिंह, बेअंत सिंह हुणां ने जदों इस पापण नूं सज़ा जाफ्ता कीता है। भारती हुकूमत के नशे विच इस बीबी ने जो साडे उत्ते जुल्म कीता है, उस तो बाद जिहड़े इहदे नाल दे पावरां सीगीआं जां नाल दे मंत्री या जो भी सीगे, वो कहंदे सिखां दे नाल अज इहो जी चीज़ हो गई है। अगे पढ़दे हुंदे सी भी राज करेगा खालसा, हुण ऐसी मार पई आ, हुण ये याद करिया करनगे वे भाई हिंदुस्तान की हुकूमत दे नाल पंगा लिया है। लेकिन संगतां दी अरदास सुन के शहीद भाई सतवंत सिंह, बेअंत सिंह ने अज दे दिहाड़े इस बीबी नूं सज़ा जाफ्ता कीता है।
ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਲੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ
ਦਾਤ ਸਮੋਈ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਮੋਈ ਜੀ। ਕਾਰਜ ਕਰਿਓ ਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਰਜੋਈ ਜੀ, ਕਾਰਜ ਕਰਿਓ ਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਰਜੋਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਓ ਹੱਥ ਗੁਰੂ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਓ ਹੱਥ ਗੁਰੂ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੀ ਆਪੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ। ਕਹੇ ਬਡਾਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੋਂ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਜੀ, ਕਹੇ ਬਡਾਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੋਂ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਜੀ। ਕਾਰਜ ਕਰਿਓ ਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਰਜੋਈ ਜੀ, ਕਾਰਜ ਕਰਿਓ ਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਰਜੋਈ ਜੀ, ਕਾਰਜ ਕਰਿਓ ਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਰਜੋਈ ਜੀ। ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਜਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਨਾ ਜਤਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, 3 ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੇਦਾਗ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ
ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਏ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਪਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਪਾਪਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਲਿਜਾਇਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਢਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਮੈਂ ਵੱਢਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਏਦਾਂ ਅੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਆ। ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਲੋਂਦੇ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨਵੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਭਾਰਤ ਵਤਨ ਦੀ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਬਾਤ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਿਆਣੀ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ।
ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਛਾਨਣੀ ਛਾਣੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਵਾੜ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਭਾਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋੜਨਗੇ ਹੀ ਮੋੜਨਗੇ, ਇਹ ਮੋੜਨਗੇ ਹੀ ਮੋੜਨਗੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਿਉਂਦਰਾ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਗੱਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ, ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਜਾ ਬੋਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਆਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਦੱਸ। ਆਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿਆ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਆ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਵੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਰੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਦੇਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਰਹਿਮਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਾ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨ ਬਣਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਸੀ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ, ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਚਾਹ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਲੌੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਸੂਰਵੀਰ ਵੀਰਿਆ, ਜੋਧਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੱਠਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰਾਇਆ, ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਸ ਪਰਤੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੱਸ।
ਸਾੜੀਏ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿਰ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀਏ ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਹਾਂ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾ ਇਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਡਾਣੇ ਪਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰੀ? ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਦਾਸ, ਆਖਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਾ ਪਾਪ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਠਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਠਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਣ ਦੀ ਝੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਆਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿਆਂ ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਲ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਟੌਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਡੀਕੇਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕੇ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛਾਈ ਹੈ। ਆ ਖਾਲਸਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ,
ਖਾਲਸਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਇਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਚੜਦਿਆਂ ਦਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 30 ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, 30 ਤੇ 31 ਦਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਪਈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸੂਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਵੇਖਿਓ ਜਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੁੱਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਨ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਵੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਇਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੱਲ ਮੌਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਰਦਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਤਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ।
ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੂਰਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੌਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਇਸ ਪਾਪਣ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾੜਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ, ਆਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਲੂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਕੱਢ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ ਧਿਆਨ। ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ? ਆਖਿਆ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਮੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੁਣ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ ਧਿਆਨ। ਆਖਿਆ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਣੇ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ।
ਛੱਡਿਆ ਜਕਾਰਾ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦਾ ਝੱਟ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰ ਹੱਕ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਨੱਪਿਆ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਨੱਪਿਆ ਪੰਜ ਠੋਕੀਆਂ ਛਾਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਨ ਸਤਵੰਤ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਨ ਸਤਵੰਤ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹੀ ਵਾਂਗੂ ਇੰਦਰਾ ਖਲਾਰ ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਓਏ ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੋ ਤੋਰੀ ਪਾਪਣ ਸੀ ਨਾਇਕ ਦਵਾਰ ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੋ ਤੋਰੀ ਪਾਪਣ ਸੀ ਨਾਨਕ ਦਵਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ ਮਿਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਕਰ ਗਏ ਮਿਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਬਣਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਰੱਬਾ ਜਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਪਣ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਪਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛਾਨਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਨਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰੀ ਹੋਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਛਾਨਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਛਾਨਣੀ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੜਾ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਸੀ ਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਡੇਢ ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਭੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਗਿੱਲੀ ਧੋਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ
ਇਹ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡਰਨਾ। ਆਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਆਹ ਕੌਮ ਹੈ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਮ ਦੇ ਵਰਖੜ ਦੁਰਦਾਰ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦ ਆ ਗਿਆ ਪੰਥ ਦਾ। ਪੰਥ ਤੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਮਝਦੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ, ਦੰਗਾ ਹੀ ਹਮ ਗੁਰਸੇ ਮੰਗਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ, ਦੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਓ ਪੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਔਰ ਮੁੱਛਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਬੀਟੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਪਾਪੀਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਤੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਤਾੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਖਿਆ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਪੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਫੁੱਟਦੇ ਮਸ਼ਹਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਆ ਗਿਆ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਮਾਰਿਆ ਥਪੇੜ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਉਂਗਲਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ। ਔਰ ਜੇ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਡੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ ਵਰਗੀ ਅੱਖ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਰੋਹ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ।
ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅੜੇਗਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣ ਕੋਈ ਹਵਾਰਾ ਖੜੇਗਾ ਹੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣ ਕੋਈ ਹਵਾਰਾ ਖੜੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਰੋਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਰੋਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਪਾਪੀ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਪਾਪੀ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲਈ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿੰਦ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿੰਦ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਝੰਡਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਝੰਡਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਸੀ ਹਵਾਰੇ ਚੜਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਨਤੀਸ਼ ਕਰਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਸੀ ਹਵਾਰੇ ਜੜਿਆ ਹੋ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੁਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੁਕਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਹਾੜ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਬੁੱਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਹਾੜ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਬੁੱਕਦੇ ਢਾਡੀ ਜਸ ਗਾਊ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਸ ਗਾਊ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰੋਬ ਸੂਰਮੇ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਰਖੜਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਰਿਆ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਛਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਛਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਸਟੰਡਾ ਬੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਸਿਰਗਟ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੂਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਛੇੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭੁਲੱਥਾ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਆਓ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਪਾ ਲਿਆ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਛਕਾ ਨੂੰ ਚਾਟਾ
ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵਨੀ ਲਾਈ, ਚਾਰ ਇੱਧਰ ਛੱਡੀਆਂ, ਚਾਰ ਛੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਰਤਾ ਮੁੰਝ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਾੜਾ ਛਕਾਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਾੜਾ ਛਕਾਤਾ। ਆਖਿਆ ਚਾੜਾ ਛਕਾਤਾ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਚਾੜਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ? ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚਾੜਾ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਚਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਰਾਂ ਢਾਡੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੁੰਝਣੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤ ਰਣ ਮੰਡੰ ਵਰ ਪੰਡੰ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਣ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਣੰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਹਰਣੰ ਅਸ ਸਰਣੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਣੰ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਣੰ ਜੈ ਤੇਗੰ ਜੈ ਤੇਗੰ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਠੀਕ 37 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੂਰੇ
ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੀਣ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। 37 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜੰਗ, ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 37 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 37 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ 37 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਖਾਮ-ਖਾਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਏ, ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੂਝਣ, ਉਹ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੂਝਣ, ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਥਲ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਖਿਆਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘਾਂ ਹਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 37 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਰੀਅਸ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ UK ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਟੋਮਿਕ ਧਮਾਕਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਪੋਖਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਮਈ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਪੋਖਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਭਾਰਤ 74 'ਚ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਦਇਆ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੌਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਰਨਾਥ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ। ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹਨੇ 1000 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਤੱਕ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਧੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਬੋਧੀ ਰਾਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਮੋਨੈਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੱਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੈ ਅਬ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਿੰਦਾਰ में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। कि ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੰਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਫਿਲੇ ਅਗਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਕਦਾ ਫਿਰ ਬਾਦ ਮੁੱਦਤ ਕੇ ਮਗਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁਆ, ਨੂਰੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸੇ ਆਜ਼ਰ ਕਾ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁਆ। ਕਿ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਜੀਸਸ ਤੋਂ ਵੀ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਕਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਆਏ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। तौहीद, एक रब
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਜੇ 2 ਐਟੋਮਿਕ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਤੇ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਇਹ ਫਰਦਰ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ। ਨੀਲਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘੂਪੁਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਮੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀਏ ਨਿਲੰਬਰ ਧਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਜੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਬਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੀਲਾਂਬਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀਏ ਨਿਲੰਬਰ ਧਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1985 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਉਹ ਜਗਰਾਵਾਂ 3 ਜਾਮਨ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਰਡ ਪਿਕਚਰ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉਸ ਤੇ ਗਈ, ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਸ free Sikh, this independent Sikh is the anatomy of problem India। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸਰਲ ਹੇਟਰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਬਣੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤੈਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਵੀਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ IAS ਬਣ ਜਾਂਦੇ, IPS ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾੜਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਮੋਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮੋਸ਼ਨ ਬਿਰਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਕਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 4000 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ
देऊं पातशाही, ये याद रखें हमरी गुरियाई। ये रेवोल्यूशन है 1469 तो शुरू ਹੁੰਦਾ है गुरु नानक साहब ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ 1699 ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਬਿਊਟੀਐਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਇਵੇਂ ਹੈ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਪਰ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਸੈਡਨੈਸ, ਇਹ ਫੇਜ਼ਿਸ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਇੰਨੀ ਪੁਖਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਬਚਲ ਨੀਮ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਈ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਨਾ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਹਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਇਕਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਸ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵਾ ਮਨ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਉਸ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਲਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕਰਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਟੈਂਕ, ਆਰਮਡ ਪਰਸਨਲ ਕਰੀਅਰਸ, ਵਿਜੰਤਾ ਟੈਂਕ ਕੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ BD ਪਾਂਡੇ। 27 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਮੋਇਰਸ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਪ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੈਮੋਇਰਸ ਨੂੰ ਛਾਪਦੇ। ਉਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ BD ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਮ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਨੇ ਕਿ 37 ਵਰੇ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਸੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਖੁਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 56 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਊਡਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਔਰ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 37 ਸਾਲ ਉਸ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 26 ਨਵੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਮੋਰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨੇ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ BSF। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੋੜਿਆ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ 1967 ਦਾ BSF ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ 25,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਦੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗਾ, ਆਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਜੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦੂ ਗੰਗੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ 250 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਕਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਪਰ ਜੋ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੇ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਈਵਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਉਹੀ ਵਾਕਿਆ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। RSS ਦੇ ਕੋਲ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲੋਕਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਡਿਫਾਇੰਸ। ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੋ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਗਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਰੂਖ ਸੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੈਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਫੇਥ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੇਥ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਫ ਵਲੇਟੀ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਧੱਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਵਾ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਸੂਕਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਦਲਿਤ, ਟਰਾਈਬਲਸ, ਆਦੀਵਾਸੀ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ ਨਿਰਧਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਸਿਊਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਮੋਟੋ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿੰਝਾਏ ਨਾ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਇਹੀ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਰੂਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਜਗ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਔਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਕਿ ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਮਾਤਰਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਸਿਰਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जयकार कियो धर्मियों का पापी को दंड दियोए। अज वो दिहाड़ा है सिख इतिहास का जदों धर्मियों की जय जयकार हुई है, पापियों को दंड मिले। मेरे तो पहला डॉक्टर अमरजीत सिंह होना ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो स्टेट की शब्दावली ब्लू स्टार ऑपरेशन की गल की है कि असीं उहनूं ब्लू स्टार ऑपरेशन नहीं कहना, खास करके सिखां ने। नंबर 2 ते जो अज दा दिहाड़ा है उहदे विच भी बहुत फर्क पैंदा जदों असीं कहने कि असीं बदला लिया। ये बदला जो एक बहुत ही नीच जां घटिया दर्जे की शब्दावली आ जाती है। जे असीं सोचीए गुरु नानक पातशाह तो लैके एक रूहानीयत के मार्ग की गलबात करते हैं, गुरु साहब का बहुत वड्डा रूहानीयत का मिशन है। सतगुर सच्चे पातशाह ने जेलों कट्टियां, जेलों में चक्कियां पीसियां, 5वें जामे में जाके तत्ती तवी ते बैठ के शहादतां प्राप्त कीतियां, 9वें जामे में चांदनी चौक दे विच शहादत प्राप्त की, 10वें जामे में सरबंस वारिया है। ये एक छोटी मोटी कोई कार्रवाई नहीं है, बहुत वड्डा रूहानीयत का बहुत वड्डा मिशन है। सरबत के भले की गलबात करने वाला मिशन है जो दुनिया में गुरु नानक पातशाह का मिशन लैके जाना है। उस मिशन नूं रुकावटां पाउण वाले जां उस मिशन नूं रोकण वाले लोग हमेशा पापी लोग हुंदे ने। जदों असीं उत्थों लैके 10वें पातशाह के सरबंस वारन तो लैके अगे फास्ट फॉरवर्ड होंदे होए 1984 की गलबात करते हैं। हुकूमत के नशे विच किवें 37 धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के किन्ने स्वरूप अगन भेट होए ने। सचखंड श्री दरबार साहिब ते 37 होर गुरधामां दे उत्ते भारती हुकूमत ने हमला किया है। 10,000 तो वध संगतां ने शहादत प्राप्त की है। मातावां ने, बच्चे ने छोटे छोटे ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਆ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਜ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬਾਜ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਜ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਪਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਘੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨਤਬੰਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਖੀਏ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਭੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕੋਈ। ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਾਲਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਫਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ 28 ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਟੇਨ ਗਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ ਹੁਣੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਇਹ 40 ਵਿੱਚੋਂ 38 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਇਹ ਸੀ, 40 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਈ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 28 ਦੀਆਂ 28 ਗੋਲੀਆਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਹੋਵਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਣ। ਅੰਤ 'ਚ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
धरै दीन के पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत बोले सोनेहार सत श्री अकाल बोले सोनेहार सत श्री अकाल। जाओ तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान न की जय इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान न की जय इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान न की जय बोले सोनेहार सत श्री अकाल बोले सोनेहार सत श्री अकाल बोले सोनेहार सत श्री अकाल। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों ता गाओ हरि केरा कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सावे सार अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनोसार कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे करता तेरा सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कने कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधार साच नाम है आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांप सुख मन आय वसिया जिन सदा कुर्बान किता गुर विटों जिस दियां वडियाइयां कहे नानक सुनो संतो शब्द रोके साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द धिकार सभागै हर सभागै शब्द वाजे काज करतारे पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझे कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सभो वादित कर अनहद वार आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर के जान सुनते पुनित कहते पावित सतगुर रहया भरपूर बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोयदाई लाया खेला सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख पुजरे केती छुट्टी नाल शेरी वाहे गुरु जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले छुट्टी नाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਂਕ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਈਨ ਵਿਲੇਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਪੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮ ਅੱਜ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਯਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ, ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਵੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ TV 84 ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।